हेलो पिला माने आमे आज 2024 ओटीटी परीक्षा पेपर 2 पाई 60टी क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबा। एक नंबर होची मूल्यांकन दृष्टिकोण रु केउटी अन्य तीनटी ठारू भिन्न। आंसर होची बी होची प्रोग्रेस कार्ड, जहा कि चारोटी ऑप्शन थिला रेटिंग स्केल, प्रोग्रेस कार्ड, चेकलिस्ट, प्रश्नगुच्छ बी थिला प्रोग्रेस कार्ड। तार पियाजेंक मत अनुसार मूर्त स्तर रे कहूँ शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटी थाए। बी है प्राथमिक स्तर हम। क्वेश्चन नंबर 3, जड़े शिक्षक प्रथम श्रेणी रे पढ़ेवा समय दृष्ट लिखन उपर अधिक गुरुत्व दियंती से केहू प्रकार विकास को लक्ष्य करी यह करिथांती। ए है मानसिक, बी है स्नायविक पेशीय, सी है बौद्धिक, डी है आवेगिक। आंसर होचे बी स्नायविक पेशीय। 4 नंबर है अनग्रसर शिक्षार्थी मान केउं लक्षणटी देखा जाई थाए। आंसर कौन? ए नंबर दे विश्लेषण दक्षता, उद्देश्य भित्तिक आचरण, सम्मानजनक वृत्ति निमंते अभिलाष, धारणा प्रकाश रे अक्षमता। आंसर होची डी। 4 नंबर है डी धारणा प्रकाश रे अक्षमता। यापर क्वेश्चन नंबर आम 5 को जीवा। 5 नंबर क्वेश्चन होची शिक्षार्थीर मानसिक विकास रो अर्थ कौन? 5 नंबर क्वेश्चन ना है शिक्षार्थीर मानसिक विकास रो अर्थ कौन। देखो क्वेश्चन टा बहुत सहज अच्छी। एटा हमर क्वेश्चन हेबो 5 नंबर। देख प्रार्थीर सामाजिक विकास अर्थ कौन? सामाजिक व्यवहार विकास, समाजर विकास, व्यक्तिर विकास, डी है गोष्ठीर विकास। आंसर हेबो ए सामाजिक व्यवहार विकास। तापर आंसर टा होची कौन? ए होची सामाजिक व्यवहार विकास। या पर आम आलोचना करबा 6 नंबर क्वेश्चन विकास संबंधी केहू उक्तिटी ठीक। ऑप्शन देछि ए है पुओ मानक क्षेत्र में 20 रु 22 वर्ष पर आ विकास घटे ना, बी है परिपक्व विकास अंत घटे, सी है 40 वर्ष पर विकास ह्रास घटी थाए, डी है मृत्यु पर्यंत विकास घटी थाए। विकास संबंध में कौन अच्छी देख, विकास तो आमर पूरा जन्म रु मृत्यु पर्यंत विकास घटी थाए। तेणु ये आपण मान समझते जापारे। आंसर होची कौन? डी। डी होची कौन? मृत्यु पर्यंत विकास घटी थाए। विकासर केहू अवस्था रे शिशु निज कार्य प्रति अन्य मानकर दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा करिथाए। शैशव अवस्था, आद्य बाल्य अवस्था, प्रांत अवस्था, प्राक कैशोर अवस्था। आंसर होची बी आद्य बाल्य अवस्था। 8 नंबर है वृद्धि संबंधी केउटी उक्ति ठीक। ऑप्शन नंबर है बी। 9 नंबर शिक्षा एक त्रिप्रांतीय प्रक्रिया, यही प्रांत 3टी कौन? आंसर है 9 नंबर है ए। 10 नंबर एक कृति परीक्षण प्रस्तुति पाई केहू क्रमटी ठीक अटे। ऑप्शन है डी पाठ्य निर्वाचन, लक्ष्य निर्धारण, ब्लूप्रिंट प्रस्तुति व प्रश्न लिखन। तेणु आंसर होची डी 11। ब्लूप्रिंट रे कौन थाए? कौन अच्छी लक्ष्य गुड़िक आपेक्षिक गुरुत्व, पाठ्य उपरे आपेक्षिक गुरुत्व, प्रश्न प्रभाव उपरे आपेक्षिक गुरुत्व सब हम तार आंसर। तेणु उपरोक्त समस्त ऑप्शन नंबर डी। 12 है पारदर्शिता शिक्षण दृष्टिकोण रु पाठ्यदान। 13 नंबर पाठ्यदान आरंभ में केतक प्रश्न पचार जाए, यह शिक्षण केहू नियम उपर पर्यवेसित। यह होची आंसर होची 3, कहीं प्रस्तुति उपर तार कार्य करिथाए। तेणु आंसर होची 3। या पर देखिए पिला माने 14 नंबर है समस्त सकारात्मक आवेग गुड़िक सर्वदा भल। एटा आंसर होची डी उभय भल आउ
ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡି। ଏହାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15, କେଉଁ ଭେନ୍ ଚିତ୍ରଟି ଜ୍ଞାନ, ବୋଧ ଓ ପ୍ରୟୋଗର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ପରିସରକୁ ସୂଚାଉଛି? ହେଲା, ଏ, ବି, ସି ଆଉ ଡି। ଯାହା ଲେଖଚିତ୍ର ଅଛି ସେଇଠୁ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ବୋଧ ଓ ପ୍ରୟୋଗର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଉପରେ ସୂଚାଉଛି। ତାପରେ 16 ହେଲା, ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କ'ଣ କହିଛି? ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 17, ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ମାନସିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, କ'ଣ ସେଠି ନୁହେଁ? ଏଇଠି ହେବ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ 17 ହେବ କ'ଣ? କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ। ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ କହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଅସୁବିଧା, ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା, ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, କ'ଣ ସେଠି ବି ନୁହେଁ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡି। 18 ନମ୍ବର ହେଲା, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଉପାଦାନ? କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦିନ ମନେ ରହେ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମା ତତ୍ତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାପରେ ସଭାରେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଳି ମାରିବେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣର ଏକ ଉଦାହରଣ? ସହାନୁଭୂତି ନା ଅଜ୍ଞାତ ନା ଜ୍ଞାତ ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ? ଏଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍ ଡି ହେଉଛି କ୍ରିୟାତ୍ମକ। 21 ହେଲା, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ବକ୍ରରେ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ? 21 ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର କ୍ଳିଷ୍ଟତା, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟୟ, ବିଶ୍ରାମର ଅଭାବ, ଅସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଡି ହେବ ଅସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଗୁଣଟି ସୃଜନଶୀଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ହେଲା ଚିନ୍ତନର ମୌଳିକତା। 22ର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ବି। 23, କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ? 23 ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ବି। ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏକ ଉଦ୍ଦୀପକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉଦ୍ଦୀପକ ଏବଂ ସଂଯୋଜିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ? ଏ, ପାଭଲଭ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ପାଭଲଭ। 25, କେଉଁଟି ବାହ୍ୟିକ ଅଭିପ୍ରେରଣ? ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ତୃଷ୍ଣା, କୃତି, ଆତ୍ମବୋଧ ଓ ପ୍ରଶଂସା। ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେବ ଡି, ପ୍ରଶଂସା। ଅଭିପ୍ରେରଣ ଅର୍ଥ ବାହାରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଶିଖିଥାଉ ବା ଉତ୍ସାହ ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରଶଂସା। ତାର 26 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ସି, ପାରଦର୍ଶିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 27, ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଏ ହେଲା 7ରୁ 10, ବି ହେଲା 8ରୁ 15, ସି ହେଲା 10ରୁ 15, ଡି ହେଲା 8ରୁ 10। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଡି, 8ରୁ 10। ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯିଏ ଆଉ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିପନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ, ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଶିଖିବାକୁ ପାଇପାରିବ। ତାର 29, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ, ପରିମାଣାତ୍ମକ, ଗୁଣାତ୍ମକ, ପରିମାଣାତ୍ମକ, ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ, ଗୁଣାତ୍ମକ, ପରିମାଣାତ୍ମକ। ଏହାପରେ 30, କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗରୁ ଆଂଶିକ ରଣନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? କୋଉଟା? 30 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ? ବି, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ବି। 31, ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଛି, ସେଇଟା ଅଭିପ୍ରେରଣା ଯୋଉ ଥିଲା ଅଭିପ୍ରେରଣା। 31 ହେଉଛି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା, ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ। 32 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁର କୃତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଏ ହେଲା ସାକ୍ଷାତକାର, ବି ହେଲା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ସି ହେଲା ଚେକଲିଷ୍ଟ, ଡି ହେଲା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ। କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ବି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍। ତାପରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 33, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ? କ'ଣ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ? ଅପସନ୍ ହେଲା କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍? 33 ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଥିବଣି। ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 34, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗଠନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ଏ, ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିରନ୍ତର ନବୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ସବୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35 ହେଲା ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଅନୁପଯୁକ୍ତ? ଏ ହେଲା ଜଣାରୁ ଅଜଣା, ବି ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଆଂଶିକ, ସି ହେଲା ଜଟିଳରୁ ସରଳ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ, ସି ହେବ ସରଳରୁ ଜଟିଳ। ତାପରେ 36 ହେଉଛି NCERT ମତାନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବର୍ଷକୁ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଠଦାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିବା ଉଚିତ? 200, 210, 220, 240। ଆନ୍ସର ହେଉଛି 36ର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ କୁହ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ। 37, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଦେଖ 100% ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 100% ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ। 90% ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 90% ଶିକ୍ଷଣତା ହାସଲ କରିବେ। 80% 90% ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ 80ରୁ 90% ହାସଲ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କ'ଣ? 60ରୁ 80। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 38 ହେଉଛି କ'ଣ? କେଉଁଠି ଶିଶୁର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 39, ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁ ବୟସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୟକୁ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ପିରିୟଡ଼କୁ? 12ରୁ 18 ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 40, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋସ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଆଡପ୍ସନ୍ କନସିୟସ୍ କରେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ପସିଭ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ମତ? 40 ନମ୍ବରଟା ସି ହେଉଛି ବିନେ ହେଲା। ସି ହେଉଛି କ'ଣ? ବିନେଙ୍କ ଏଟା ହେଉଛି ମତ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଆଡପ୍ସନ୍, ଏଟା ହେଉଛି ବିନେଙ୍କର ମତ। ତାର 41 ହେଲା ନଥିଙ୍ଗ ସକ୍ସିଡ୍ସ ଲାଇକ୍ ସକ୍ସେସ୍। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଏଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଉପରେ। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 42, ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ? କେଉଁ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ? ବି ହେଉଛି କ'ଣ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେଖାଯିବ। 43, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43ର ଆନ୍ସର ହେଉଥିଲା ସି। ତାପରେ 44, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? 44ର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଡି। 45, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଏ? କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଉଛି? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖାଯିବ, ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖାଯିବ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ
ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି। 46 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି 46ର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଚରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଚରଣ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେବା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ନିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଡି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି କରିବା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ଶିକ୍ଷା କରେକ୍ଟ ହେଉଛି ବି। ତାପରେ 47 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଚାଳନା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ବି ହେଉଛି ଅନୁକରଣ, ନା ସି ହେଉଛି ସ୍ମରଣ ଭିତ୍ତିକ, ନା ଡି ହେଉଛି ଆବିଷ୍କାର ଭିତ୍ତିକ। ଆବିଷ୍କାରକ ଭିତ୍ତିରେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଧିକ ଚାଳନା ହୋଇଥାଏ। 48 କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ? ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି, କର୍ମ ପଦ୍ଧତି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। କୋଉଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ବି ହେଲା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି କେତେ? 49 ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ହେଲା ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି କ'ଣ? ଏ ହେଲା ପାରଦର୍ଶିତା ସ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ବି ହେଲା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସି ହେଲା ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଡି ହେଲା ତାଲିମ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ବାସ୍ ବି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହାପରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାର 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାଚନିକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଆସିବା ଆମେ 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବାଚନିକ ଦୋଷଯୁକ୍ତର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ 50ର? ବି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା, ଯେଉଁମାନେ କହିପାରୁନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା। ମାନସିକ ହେବ କି ନା? ଶାରୀରିକ ହିଁ ହେବ, ସାମାଜିକ ହେବନି, କ'ଣ ସେଠି ନୁହେଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ବାଚନିକ ଶରୀର ଇଏ ଥାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏଇଟା ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା। 51 ହେଲା ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କି ଲାଭ ହୁଏ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି? ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରନ୍ତି, ବିଚାର ଓ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଘଟେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଘଟେ। ତେଣୁ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବୁଝିପାରିବେ। 52 ହେଲା କ'ଣ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କୁହାହେଉଛି? ସି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଥିବ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ କୁହାଯାଉଛି। ତାର 54 କିଏ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଲା ବ୍ଲୁମ୍। ଏ ହେଉଛି ବ୍ଲୁମ୍, ବି ହେଉଛି ଗିଲଫୋର୍ଡ, ସି ହେଉଛି ଗାଲଟେନ୍, ଡି ହେଉଛି ପିଆଜେ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ ବ୍ଲୁମ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 55 ମାଷ୍ଟରୀ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ? ମାଷ୍ଟରୀ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିଷୟ, ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଏ ହେବ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ। ତାର 56 ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଠନ ହେବ। ତାପରେ 57 ଜଣେ ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ 100 ଓ ମାନସିକ ବୟସ ହେଲା 6 ବର୍ଷ ହେଲେ ଶିଶୁଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ଠିକ୍ ହେବ? ପ୍ରାଥମିକ ଶିଶୁ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ଅପସନ୍ ହେବ ସି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଲେଖାଇବା ଠିକ୍ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲା, ଏହା ନିମ୍ନତ କେଉଁଟିକୁ ସୂଚାଉଛି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ? ସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଛି। ଜଣେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଏ କରୁଛି, କିଏ ତ ଆଗରୁ କହିବ, କିଏ ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇ କହିବ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ସୂଚାଇବ। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 59 ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାପ ଓ ତାଡ଼ନା ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁଟା ବାଲ୍ୟ ଶିଖି ସାରିଛେ, ଜାଣି ସାରିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ସି ହେବ କୌଶଳ ଅବସ୍ଥା। କୌଶଳ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଥିଲା 12-18 ବର୍ଷ, ସେଇଟା ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କୌଶଳ ଅବସ୍ଥା। 60 ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ସଂଗଠିତ। 60ର
क्वेश्चन जोटा रही तार करेक्ट आंसर होची सिस्टर कौन बी पियाज ना। शिशुर बौद्धिक विकास मुख्यतः 4टी पर्याय संगठित होता है। या ऊपर किए परीक्षा करते बी हूँ पियाज। आउ जड़े आदर्श शिक्षक निम्नोक्त केउंटी उपरे गुरुत्व देवा उचित। 61 नंबर गोटे अधिक क्वेश्चन आंसर देवे कहीं यहाँ शिक्षादान कार्य